فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. الرسالة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وهو توحيد بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. الأصل الثاني هو توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليها دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى له دعوة الحق إلى قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الأصل الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal aba wa talabah a'azzakumullah salawatullah. Malam ini insyaallah taala kita usahakan buka kitab hari kalau bisa Selasa yang 3 ke 4 ya. Ya. 3 ke 4. Yaitu kitab Majmu'atut Tauhid. Ini kitab kumpulan masalah-masalah tauhid yang dikumpulkan daripada karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan kitab ini banyak rahmatullah adalah alhamdulillah termasuk kitab-kitab yang pertama yang saya pelajari dari guru Ustaz atau Syekh Ustaz yang pertama yaitu Syekh At-Taubiyah Dufri Fendi Abdul Wahab rahimahullah taala. Dufri Fendi Abdul Wahab yang memiliki pondok pesantren Al-Furqan sekarang itu Jalan Duyung. Pondok pesantren Al-Furqan Jalan Duyung. Kalau kalian lihat Jalan Duyung pesantren Al-Furqan sekarang adalah merupakan amal jariah beliau yang beliau tinggalkan kepada umat. Saya belajar kitab ini di tahun 86, 87. Dulu beliau Allah yarham mengajarkan kitab ini habis salat subuh. Selesai salat subuh. Waktu itu Ustaz masih kelas 3 semea. Tinggal di jalan Oplek Jamuk, Jalan Sumatera.
Banyak tahu tuh. Apa? Komplek nyamuk yang Sumatera. Komplek nyamuk yang Sumatera. Terus sekarang tuh Masjid Al-Falah, markas tablik. Yang pertama dulu, sekarang mereka sudah diusir dari situ. Beliau dulu tinggal di situ. Itu adalah karena beliau dosen daripada UIR. Beliau dosen dari UIR. Beliau pulang rahimahullah dari Madinah. Kalau tidak salah Ustaz tahun 84-85an. Itu dengan titel magister. Tahun 84-85an, 86an itu magister. Itu boleh katakan baru sesatunya dia itu. Apalagi alumni Madinah, Jamiah Islamiyah. Nah, yang aja duwir setiap pagi di salat subuh buka kitab Majmu'atut Tauhid ini. Ini yang pertama kali kita dengar dulu saya belajar beliau itu kita fotokopi buku ini 10 lembar, 5 lembar. 10 lembar, fotokopi pegang. Fotokopinya. Pelajaran habis subuh sekitar 45 menit, 50 menit lah. Paling lama 1 jam. Tapi usah nggak sampai selesai, kadang-kadang pergi ke sekolah, semea. Nah, kitab ini dia setebal nih dia. Dia punya itu setebal nih. Merah kulitnya masih ada sekarang maktabah beliau, merah. Usah kuliah di Madinah, alhamdulillah usah beli kitab ini yang sudah ditahqiq oleh Abdul Qadir Al-Naud jadi 2 jilid. Ada di maktabah. Ya, subhanallah. Ini awal kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang usah dengar. 46 udah berapa tahun sekarang tuh, Masir. Masir. 6 berapa tahun tuh? 38 tahun. 38 tahun. Sumur D sih. Saya berapa sih? Sumur D. Bagaimana? Alhamdulillah kitabnya seberahmat Allah sebenarnya menjelaskan tentang masalah tauhid tapi singkat dia. Ya. Apa namanya? Simple. Kita yang pada masa itu rata-rata ya kajian beliau ini bagaimanapun ya dibilang berat. Dibilang senang kita berat. Ya. Masalahnya baru-baru bukan suatu yang pernah kita dengar sebelumnya, enggak. Kalau beliau waktu itu kalau si kajian itu terutama masalah-masalah musik, ya, masalah nyanyian, masalah foto, masalah gambar, nah, masalah syirik, tauhid itu subhanallah. Ya orang-orang yang baru-baru datang kita baru dengar itu memang kejut rasanya. Kok begini. Tapi subhanallah kajian itu kita dengar. Kalau nggak hadir kita sekali itu 2 kali itu ingin lagi hadir. Artinya dibilang kita nggak suka, kita suka, meninggal juga nggak mau. Hadir sebenarnya hadir juga nggak mau. Ketika hadir ya mau tak mau ketika hadir itu diobati. Nah, kalau sudah keluar dari situ nanti itu kadang-kadang ada yang ikut membalik ikmi. Membalik ikmi yang jadul-jadul loh, udah meninggal banyak mereka. Ada Pak Syahril Sam, kalau mungkin pernah dengar lo, Pak Syahril Sam. Kalau kita yang kenal kota tahu tuh. Syahril Sam. Nabi Khalil yang punya sofa. Nah, itu kalau udah mendengar itu di luar itu udah ketik aja itu, waduh, salah seluruhnya buyaannya nggak ada benar gitu. Bagaimana? Itulah kajian tauhid subhanallah. Artinya kita
mau tak mau akan merasakan perang batin dalam diri kita. Kenapa? Karena kita hidup di masyarakat yang sudah demikian keadaan. Nah, hidup di masyarakat yang lingkung kita boleh dikatakan sudah demikian keadaannya. Datang sekarang penjelasan begini. Itu mau tak mau baca rahmatullah, batin kita perang di dalam. Bagaimana? Kalau lagi keluarga kita lihat, kalau lagi orang tua, kalau lagi pemilih, masyarakat, tetangga, itu. Tapi pada rahmatullah, orang yang betul-betul ikhlas dia. Ikhlas dia memperbaiki dirinya, ikhlas dia belajar. InsyaAllah Allah perbaiki dia. Apa itu? Alhamdulillah, itu beliau ajarkan juga rahmatullah. Ini diantara kitab. Juga kitab Raddu ala Mantiqiyin. Saya belajar juga beliau. Sekolah Islam Ibnu Taimiyah juga. Juga kitab ya Al-Adillatul Qawati' fi ibtali hujaji wal barahin al-mulhidin. Kitab dalil-dalil yang mematahkan bantahan terhadap para falsafah, bantahan terhadap Aristoteles. Itu kitab lebih 100 butir poin membantah pemikiran-pemikiran Aristoteles yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'idi dalam karyanya dan tulisannya. Itu termasuk kita awal juga kita buka dengan beliau. Alhamdulillah rahmatullah. Artinya pengenalan dakwah salafiyah di tahun 86 itu dengan akidah salafiyah itu sudah kita rasakan. Sudah bisa mulai. Itu sebelum Jalan Duyung. Jalan Duyung itu dulu kita hanya datang berikut royong. Teroyong. Paham itu? 88 baru pindah ke situ. 87, 88 sekitar itulah. Sekarang kita lihat di halaman 7, itu yang baik. Faqala al-muallif rahimallahu taala ar-risalatul ula. Salah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun 'ala ibadihi alladziina istafa. Amma ba'd. Ya'lam arsyadakallah ta'ala anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal ibadatu hiya tauhid. Lihat. Ini singkat dia. Wal ibadatu hiya tauhid. Yang baik. Kata beliau, adapun selanjutnya, berilmulah kamu, semoga Allah memberikan petunjuk dan tuntunan dan arahan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan irsyadat, hidayah, taufik pada kamu untuk mengikuti kebenaran tersebut. Apa yang diilmui? Berilmu tentang apa? Yaitu adalah annallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'buduh. Berilmu tentang bahwasanya Allah menciptakan makhluk ini supaya mereka beribadah kepadanya. Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk ini supaya beribadah kepada dia. Lihat. Ya, betul ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada saya. Liya'budu, liwahidun. Wa la yusyriku bi syai'a. Mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sedikit pun. Boleh melakukan kesyirikan. La yusyriku bi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa liya'budu wal ibadah. Lihat. Sering usah hilang perhatian. Kalau dia tanya, ma huwa al-ibadah? Ma hiya al-ibadah? Ya.
Jawaban singkat kalian lihat. Wal ibadah ya tauhid. Dan tauhid Syekh Shalih Fauzan adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid. Tauhid ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Itu termasuk di antara definisi tauhid. Di sini tanya, ma hiya tauhid? Ma hiya al-ibadah? Ibadah hiya tauhid. Wa tauhid huwa al-ibadah. Itu jawabannya. Enggak sulit kita menjawab seperti itu, susahnya. Ma hiya al-ibadah? Al-ibadah huwa tauhid. Ma huwa tauhid? At-tauhid hiya al-ibadah. Mau lebih definisinya agak lebih spesifik, lebih agak luas sedikit. Al-ibadah, tauhid, ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk peribadatan kita. Atau lebih lagi adalah ifradullah bi af'alil ibad. Ifradullah bi af'alil ibad, itu mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan si hamba. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan si hamba itu. Makhluk. Itu dikatakan ibadah. Itu juga definisi daripada tauhid uluhiyah. Yang singkat itu definisi tauhid uluhiyah. Lihat di sini. Wal ibadah ya tauhid. Ibadah adalah tauhid. Kenapa dikatakan ibadah tauhid? Lihat disyarahkan oleh beliau. Li'annal khusumata bainal anbiya wal umami fi li'annal khusumata bainal anbiya wal umam fihi. Kenapa dikatakan tauhid, ibadah tauhid? Kenapa sebabnya? Karena kata beliau, al-khusumah, perseteruan, pertikaian, pertentangan, niza, permusuhan, peperangan, halal dan atau tidak halal. Di mana? Di antara para anbiya dan umat mereka dulu adalah perkara tauhid. Perkara apa? Ibadah. Perkara tauhid perkara ibadah. Dari di atas ya, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa la yusyriku bi syai'a. Itu pertentangan, perselisihan, pertikaian, peperangan, terjadinya pro dan kontra. Masalah apa dia? Masalah tauhid. Bukan masalah duniawiyah, enggak. Masalah tauhid. Bukan masalah kedudukan. Bukan masalah jabatan. Bukan masalah ekonomi. Dan bukan masalah akhlakiyah. Dan bukan masalah adab. Tidak ada. Ini adalah tauhid. Situ perpecahan, perselisihan, pertentangan, niza. Karena tahu tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan Nabi sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat rasul, dan rasul tersebut diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap umat adalah membawa risalatul tauhid. Subhanallah wa rahmatullah. Ya, ketika kita belajar dulu itu fotokopi 5 lembar 10 lembar kan,
Itu para mubalik itu. Ada da'i dari IKMI dan sebagainya. Rahmatullah, bukan ICMI ya, IKMI. ICMI lagi. Itu disampaikan di majelis itu. Dibacakan dari itu. Saya tahu, saya pernah ikut mereka. Bacakan itu. Terangkan bagaimana tentang tauhid itu. Asing bagi orang, pasti asing. Tidak pernah dengar orang baca rahmatullah. Sampai itu tentang masalah ya pertikaian gitu, dibacakan ya ayat, bacakan ayat-ayat dan dalilnya. Itu baca rahmatullah. Ya masyarakat antum. Yang kajian mimbar, kajian podium, kajian banyak kan yang koran baca rahmatullah. Itu koran kan. Ya, referensinya banyak koran, bukan Quran, koran banyak referensinya. Kaji kekinian, bukan mengkaji tentang dinda. Itu subhanallah faedah yang kita dapat dari beliau itu dari mengajarkan tentang tauhid itu. Ya. Nah, lihat perhatian baik. Kata Allah Azza wa Jalla, demi sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat. Itu pada setiap umat itu adalah rasulan. Rasul yang rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya tauhid. Aniyabudullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tauhid itu. Wajtanibut taghut. Dan jauhi darikan oleh kalian taghut. Masalah syirik. Aniyabudullah ay illallah. La ibadah illa illallah. Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah SWT. Wajtanibut taghut. Jauhi dari taghut adalah la ilaha. La ma'budah. Tidak ada yang berhak dibadati. Nafi al-jinsiyah. Tidak ada yang berhak dibadati illallah. Jadi katakan u'budullah. Ibadahlah oleh Allah. Ibadahlah Allah oleh kalian. Wajtanibut taghut. Tinggalkan seluruh taghut oleh kalian. Ini ibadah. Ini syirik. Beribadah. Tinggalkan syirik. Itu adalah konsep. Merupakan makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu makna kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha la ma'budah. Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Illallah menetapkan bahwasanya ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya pada masa itu. Nah, apa yang terjadi? Pasti pro dan kontra. Tidak ada yang pro seluruhnya, tidak juga. Tidak ada yang kontra seluruhnya juga, tidak. Pasti baina-baina. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat ini, "Faminhum man hadallah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatum kadzibin." Faminhum ay umat yang didatangi oleh para anbiya dan para rasul itu ada yang mendapat petunjuk. Ada mereka-mereka itu yang ditunjuk, diberi hidayah, taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti din nabinya. Syariat nabinya. Syariat dan din nabi atau rasul yang datang kepada mereka itu diikuti oleh mereka. Ada yang dapat taufik, ada yang dapat hidayah. Alhamdulillah, jalan sama nabinya. Jalan sama nabinya. Insyaallah ta'ala jannah nih. Tapi di antara mereka juga wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada juga yang sudah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya kesesatan. Sesat. Begitulah konsekuensi daripada dakwah para anbiya dan para rasul kepada umatnya dan konsekuensi daripada dakwah salafiyah, dakwah sunnah dimanapun dan kapanpun. Di zaman apapun dia. Di posisi keadaan manusia bagaimanapun dia. Tidak kelepas daripada dua itu. Pro dan kontra.
Kita bicara orang ketiga ya. 3 orang baina-baina rahmatullah. Enggak usah. Yang jelas di ayat dikatakan di antara mereka dapat hidayah setelah didakwahi. Lalu sampaikan kepada mereka ani abudullah wa janibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian yang namanya taghut, yaitu ma'ubida min dunillah. Apapun yang diibadati selain daripada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan itu. Di antara mereka ada dapat hidayah, ada dapat kesesatan. Itu sudah demikian dari dulu sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Nabi SAW, lihat sejarah dakwah beliau dari Mekah. Di Mekah sekian lama, 13 tahun. Rahmatullah. Ya, ada yang ikut, ada yang tidak. Ada dapat petunjuk, ada yang tidak. Tambahkan paman kandung sini enggak dapat rahmatullah, enggak dapat hidayah pada Allah Azza wa Jalla. Percuma. Itulah dakwah para anbiya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan kita mengajar kepada kita, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah ke permukaan bumi dan lihat bagaimana akibat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para pendusta Rasul alaihi wasallam. Jemaah. Kemudian beliau letak ke bawah, kata beliau lihat berarti baik. Wa amma tauhid bahwa salah satu anwa'. Adapun tauhid itu terbagi kepada 3 macam. Pembagian ini sudah kita jelaskan sebelumnya dalam bantahan juga ada berasal Razak terhadap orang-orang mengingkarinya. Rahmatullah. Ya. Jadi kalau kita baru mendengar rahmatullah, memang asing rasanya. Tauhid bagi 3. Sebelum kita belajar enggak pernah itu di sekolah-sekolah umum mana pernah belajar diterangkan tauhid bagi 3, tauhid ini tidak ada kan. Orang tua kita juga tidak pernah mengajarkan demikian. Di masyarakat juga tidak ada, yang ada jaga-jaga adalah ya sifat 20. Tauhid, filsafat atau mantik, ilmu kalam adalah sifat 20. Sekarang terang beliau. Adapun tauhid bagi berada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Nanti rinci oleh dia, terangkan tauhid rububiyah begini, uluhiyah begini, sifat begini. Terus langsung ke masalah ibadah dan praktik daripada rukun Islam dan rukun iman tersebut. Cuma demikian subhanallah wa rahmatullah. A'immatus salaf memudahkan kepada kita untuk memahami apa itu tauhid. Tak sulit. Ya, diberi kepada kita kemudahan untuk memahaminya. Kepada Allah azza wa jalla, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bertele-tele pembahasannya. Pembahasan tidak nyelemik. Definisi dalil. Ayat hadis. Definisi dalil. Ayat hadis. Itu kitab A'immatus Salaf. Itulah ciri khas daripada dakwah salafiyah, sunnah. Ya. Syarat dengan dalil. Jangan dengan dalil. Bukan dengan cerita mengarang rahmatullah, ngalor ngidul. Sambung sana sambung sini, cerita sana sini. Dalil itu lihat tu. 3. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ingat, sudah kita jelaskan bantahan dari Syekh Abdul Razak terhadap orang-orang mengingkari tentang bagian tauhid ini yang mereka samakan dengan trinitas. Itu adalah buhtanun azim, dusta yang sangat besar. Datang beri. Baik. Sekarang beliau rinci kepada kita. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, kata beliau, amma tauhid rububiyah. Adapun dikatakan tauhid rububiyah adalah huwallazi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Wa huwa tauhidun ya bi fi'lihi ta'ala. Wa tauhidun bi fi'lihi
Bahwa tauhidun bifi'lihi. Ya, bifi'lihi ta'ala. Wa dalilu qawlu ta'ala. Ya, baik. Tauhid rububiyah. Yang dikatakan tauhid rububiyah adalah fawalladhi, yaitu tauhid alladhi aqarra bil kufar. Tauhid yang diakui, yang diamalkan, yang ditetapkan, yang diikrarkan oleh orang-orang kufar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jahiliyah. Kalau orang bertanya pada kita, wahalil kufaru fi zaman jahiliyah muwahhidun? Na'am, muwahhidun min qibali tauhidul rububiyah. Apakah orang kufar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jahiliyah, orang jahiliyun, ahlul jahiliyah, bertauhid kepada Allah di zaman tersebut? Betul, mereka bertauhid kepada Allah azza wajalla, tapi tauhid rububiyah. Kita beliau aqarra bil kufar. Orang kufar mengakui tauhid tersebut, tauhid rububiyah diakui oleh mereka, dipraktekkan oleh mereka, dipahami oleh mereka. Begitu? Ingat kata beliau, walam yudkhilhu fil Islam. Namun pengakuan mereka demikian tersebut, ikrar mereka tentang tauhid rububiyah, itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum muslim mereka. Belum dikatakan mereka sebagai orang muslim. Dan bahkan waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Kufar, musyrikin diperang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan harta benda mereka dan darah-darah mereka. Nah, mereka apa? Belum Islam. Kapan Islamnya? Ketika mereka sudah masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Tapi di tauhid rububiyah belum. Harta benda mereka halal, darah mereka halal, mereka diperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tauhid mereka pada masa itu hanya sebatas dan setara tauhiduhum bi fi'lihi tabaraka wa ta'ala. Mereka hanya mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala. Ifradullah bi af'alihi. Itu mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatannya. Tengok ayat boleh. Ini ayatnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, lihat dalil tentang tauhid rububiyah. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kufar Quraisy, katakan kepada kaum jahiliyun itu. Kaum musyrikin itu kata kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ammay yamliku sam'a wal absar. Yang kedua, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan ini? Dan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayit. Siapa yang menghidupkan telah mati? Ya, siapa yang menghidupkan orang yang sudah mati? Ini dalil pada rahmatullah. Dialog seperti ini terjadi di antara para anbiya dan para rasul, bukan hanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW ini. Di zaman Nabi Nuh kepada umat juga demikian, tahu mereka, bukan tidak tahu mereka tauhid rububiyah, tahu mereka. Kaum musyrikin paham dia dan mengerti dia. Paham itu? Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Artinya menghidupkan orang sudah mati. Wa yukhrijul maita minal hayy.
Yang mematikan daripada yang menghidupkan. Hidup dia dimatikan. Siapa mematikannya? Siapa yang menghidupkan? Siapa mematikan? Wa man yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur urusan alam dan dunia ini? Apa jawaban mereka? Fasayaquluna Allah. Lihat. Seluruh mereka menjawab Allah. Tak akan ada orang mengingkar pada rahmat Allah. Kecuali orang yang anid. Orang yang betul-betul pada rahmat Allah. Buta mata hatinya terhadap Allah Jalla wa'ala. Ya. Beringkar oleh. Tapi bagaimanapun hati nuraninya, fitrahnya. Enggak bisa dia ingkari. Dia yakin. Ada satu zat yang mengatur. Menjadikan. Tentang dunia ini. Tidak mungkin tidak. Walaupun dengan nama yang lain. Tapi itu. Fitrah. Sering kita jelaskan. Ketika orang mengatakan. Ya Allah. Ketika hatinya terdetik mengatakan. Ya Allah. Itu berarti hatinya. Menengadah ke langit. Mata dan hati nuraninya. Tertuju pada Allah. Ya Allah. Itu tidak bisa dipungkiri. Pernah juga saya sampai beratus kalian dalam kitab Akidah Wasithiyah. Ya, Akidah Wasithiyah. Akidah Tahawiyah, bukan Wasithiyah, Tahawiyah. Imam Tahawi jelaskan riwayat ini sahih bergulir di kalangan para ulama rahimahullah ketika Imam Abu Hanifah didatangi oleh sekelompok duhriyin. Didatangi oleh sekelompok orang-orang duhriyin. Di sini baik. Orang duhriyin adalah orang-orang yang percaya, enggak percaya kepada Allah Jalla wa'ala, enggak percaya pada Sang Pencipta. Mereka hanya percaya kepada perputaran dan peredaran dunia dan alam saja. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita dan menghabiskan kita kecuali masa. Hanya percaya kepada masa. Hidup mati perputaran sudah selesai. Tak percaya kepada Sang Pencipta tak percaya dia. Tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla yang mengatur dunia dan alam ini, tak percaya dia. Datang mereka kepada Imam Nu'man Abu Hanifah rahimallahu taala di Kufah. Duhriyin. Ada dalam surat Al-Jathiyah. Jadi surah apa? Jathiyah. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang mematikan kami, tidak ada yang menghancurkan kami kecuali hanya masa. Orang-orang ateis pada rahmat Allah. Nah, ketika datang kepada beliau, jadi dialog dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah kepada mereka, ya, sekarang pertanyaan dari saya kepada kalian. Saya mau tanya, di Kufah ada sungai Efrat, sampai sekarang masih ada. Dajelah dan Efrat, dua sungai rahmatullah. Ada sungai Efrat, danau, apa lewat? Itu sungai Efrat kata beliau, sungai Efrat itu. Ada kapal besar, barang. Kapal itu datang sendirian. Datang ke sungai Efrat itu. Sendirian. Berlabuh sendirian. Mengeluarkan jangkarnya sendirian. Membongkar barang sendirian. Memuat barang sendirian. Kemudian berangkat lagi sendirian. Nah, kif isra'ikum. Bagaimana pendapat kalian? Nah, bagaimana? Apa jawab mereka? Mustahil, katanya. Ya, sangat mustahil. Tuh lihat, Swesia aja kita sekarang. Swesia tuh, belakang kita. Nah,
Ada kapal datang sendirian, berlabuh sendirian, buka barang sendirian, muat barang sendirian, mengeluarkan jangkar sendirian, menarik jangkar sendirian, kemudian berlabuh sendirian, berangkat sendirian. Terima nggak ada akal? Nggak terima akal. Nah, kata mereka, ini mustahil ya Abu Hanifah, ya Nu'man, mustahil. Kata beliau, kalau yang kecil model itu mustahil kan anggap, apalagi yang besar ya. Dunia ada sisi ini. Tak ada yang mengendalikan. Tak ada yang mengatur. Akhir tobat. Subhanallah tobat. Hujah imah. Hujah dengan akal mereka sendiri. Dengan fitrah mereka. Fitrah mereka tak bisa dipungkiri. Tidak mungkin berahmatullah. Sama dengan orang kita. Ya. Buat sepeda. Kemudian sepeda jalan sendiri. Berhenti sendiri. Mereka mana ada. Lihat. Nah di sini siapa yang mengatur dunia ini dan alam ini? Wa man yudabbirul amr. Fasayaqulun Allah. Kufar Quraisy, musyrikin di zamannya mengatakan Allah. Kufar Quraisy. Sekarang kaum musyrikin di zaman kita, siapa yang mengatur alam? Wali kutub yang 4. Manusia. Wali kutub selatan, utara, barat, timur. 4 orang wali kutub. Manusia. Wali. Manusia. Dan mereka ini keyakinan daripada para sufiyin baca rahmatullah, orang-orang ahli bidah, berkeyakinan bahwasanya sebaik 4 wali kutub inilah yang mengatur perjalanan dunia ini. Oper bola dia, yang utara oper ke selatan, selatan oper ke utara gitu. Antik juga punya Allah. Dan nanti malam 27 Rajab kumpul di Gua Hira mengadakan Isra Mi'raj bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lebih sinting daripada itu? Apalagi pemikiran lebih gila daripada itu? Yang mereka mengatakan bahwasanya bulan 27 Rajab nanti kumpul di Gua Hira bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali kutub utara berangkat ke Mekah. Enggak tahu kita pesawat apa dipakai gitu. Pesawat apa dipakai gitu. Saudi Airlines. Subhanallah yang masuk akal itu. Itu ada yakin orang. Dan orang percaya. Para sufiyin itu percaya dia dan sangat percaya. Nabi SAW berangkat dari Madinah. Ini juga berangkat pakai apa Rasulullah berangkat. Kemudian diikuti oleh para wali-wali yang lain. Tadi memperingati Isra dan Mi'raj bersama Rasulullah SAW. Tuh, di zaman ini demikian keyakinan kaum musyrikin, kuburiyun rahmatullah terhadap dunia ini. Jadi, yakin mereka mengatur itu Allah. Ada wali kutubnya. Dan bahkan ada baca rahmatullah di antara Habib. Na'udzubillah baca rahmatullah Dajjal itu yang mengatakan bahwasanya seorang wali bisa menciptakan janin dalam perut seorang ibu. Apalagi itu tauhid musyrikin enggak ada. Jangan tauhid musyrikin, tauhid iblis saja enggak ada demikian. Bagaimana? Iblis saja enggak ada keyakinan demikian. Iblis enggak pernah berkeyakinan bahwasanya yang menciptakan janin itu daripada Allah. Itu enggak ada itu. Tapi di zaman kita ada manusia seperti itu. YouTube ada. Bagaimana? Enggak boleh dia apa? Ada orang wali yang bisa menciptakan janin di dalam perut seorang ibu. Itu akidah apa lagi? Surah Allah. Sampai demikian. Kesesatan. Manusia masuk di apa ini. Orang musyrikin dulu mengatakan enggak. Ditanya tentang ini, kata dia siapa? Allah. Kemudian, fakul, kata Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada mereka. Afala tattaqun? Nah kalau kalian mengetahui. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur alam Allah. Yang memberikan rezeki kepada kalian Allah. Afala tattaqun?
Kenapa kalian tidak bertakwa juga? Itu dia tauhid uluhiyahnya. Kenapa kalian tidak taat juga? Sebab tauhid rububiyah Allah adalah menuntut seseorang untuk mengamalkan tauhid uluhiyah. Sebab tauhid rububiyah adalah hujjah kepada dia. Hujjah atas dia. Paham itu? Nah, ditanyakan oleh Allah SWT. Katakan, faqul ya Muhammad. Katakan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa juga? Kenapa kalian tidak taat juga kepada Allah Azza wa Jalla? Tanya lagi. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun? Tanya lagi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakan kepada mereka, siapa yang memiliki bumi ini dan penduduk-penduduk yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, kalau kalian adalah berilmu mengetahui, apa jawaban mereka? Sayaquluna Allah lillah. Ini adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Enggak ada milik wali kutub utara. So, tidak ada. Milik Allah. Karena ada manusia dulu. Wali kutub yang menguasai. Jadi, ilah mereka 4 jadi. Ya, ilah kita satu Allah Azza wa Jalla. Keempat. Itu kuburiyun, sufiyun, musyrikun yang ada di abad. Ya, lihat. Mereka mengatakan Allah milikinya. Qul afala tadhakkarun? Kata Allah, katakan kenapa kalian tidak taat juga? Kenapa kalian tidak ingat juga? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak beribadah juga kepada Allah Azza wa Jalla? Tanyakan lagi, qul man rabbus samawati sab' wa rabbul 'arsyil 'azim? Sayaquluna lillah, afala tattaqun? Tanyakan lagi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Siapa yang memiliki langit yang 7 lapis beserta penduduk-penduduknya? Langit yang 7 tingkat, 7 lapis baca rahmatullah beserta penduduknya. Wa rabbil 'arsyil 'azim, yang memiliki Rabb arsy yang sangat besar. Mereka menjawab, Allah kata mereka. Allah memilikinya. Kemudian katakan lagi, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa juga? Kemudian tanya lagi, kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujar. Alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tasharun. Wal ayat ala hadha kathiratun jiddan aktsara min an tuhsar wa ashharu min an tudhkar. Kemudian yang lain, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tangan siapa? Siapa yang memiliki, tangan siapa memiliki malakuti kulli syai'? Yang memiliki segala sesuatu ini, dunia alam ini. Di tangan siapa dia? Wa huwa yujiru wa la yujiru. Dialah yang menolong dan bukan ditolong. Apa arti jaru yujiru itu? Dia yang melindungi, bukan dilindungi. Dia melindungi, bukan dilindungi. Tidak butuh pada pelindungan orang deh. Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melindungi kita, bukan kita melindungi dia. Nah. Wa huwa yujiru wa la yujar. Alai in kuntum ta'lamun. Kalau kalian betul-betul berilmu mengetahui. Saya kulun. Lihat. Mereka akan menjawab. Lillah. Allah yang memiliki seluruhnya. Allah memiliki Rabbul 'Arsyil 'Azim. Allah memiliki Malakul Samawati wal Ard. Seluruhnya Allah memiliki. Tahu mereka. Qul fa anna tasharun. Katakanlah bagaimana cara kalian menimbang? Bagaimana cara kalian berpikir? Bagaimana cara kalian mengambil kesimpulan, istinbat hukum dan sebagainya? Apa itu artinya? Tasharun. Bagaimana kalian bisa tertipu? Qul fa anna tusharun. Bagaimana kalian bisa tertipu? Padahal kalian tahu Allah memiliki, Allah menjadikan, Allah matikan, Allah menghidupkan, Allah memiliki Rabbul 'Arsyil 'Azim, Rabbul Karim wal ardina sab'. Seluruhnya Allah. Pada doa kita kepada Allah Azza wa Jalla kan, Allahumma ya Rabbal 'Arsyil Karim, ya Rabbul 'Arsyil 'Azim, ya Rabbas samawati sab' wal ardi sab', ya Rabb Mikail,
Ya wa Jibril wa Mikail wa Israfil ya wa Muhammad Ibrahim wa Muhammadin. Doa kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Doa ketika karab, doa ketika dalam gelisah, kemudian takut, baca itu. Hilang seketika kegelisahan insyaallah taala. Jemaah, kita berdoa lihat ketika kita berdoa terasa hati kita ke atas. Dia enggak bisa menyelamatkan. Dimanapun kita, tidak ada yang mampu menyelamatkan Allah Azza wa Jalla. Dan kaum musyrikin, jahiliyin, ahlul jahiliyah sangat-sangat paham tentang tauhid rububiyah ini. Tidak ada yang tidak paham mereka dan mengerti sekali mereka. Bagaimana? Itu jawab mereka dan dalil-dalil ayat tentang ini sangat banyak. Ya, dan akan bahkan lebih banyak daripada untuk dihitung dan lebih masyhur untuk diingatkan. As-sulthani, lihat yang kedua. Ini. Al-sulthani huwa tauhidul uluhiyah. Ini masuk kepada tauhid yang kedua. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Lihat beliau terangkan. Fa walladhi waqa'a fihi an-niza' qadimid dahr wa hadithihi. Di tauhid uluhiyah inilah terjadinya niza', pertentangan khusumah, pertentangan, perselisihan, perkelahian, peperangan, terjadi daripada qadimud dahr, di zaman para anbiya dan para rasul dengan umatnya, wa hadithihi, dan di zaman ini juga demikian. Yang terjadi pertentangan kita bicara makmullah dengan orang-orang kuburiyun, sufiyun, asy'ariyah, maturidiyah, bidah adalah masalah tauhid uluhiyah, bukan lain. Tentang tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Rububiyah mereka tahu seluruhnya. Tabligh tahu rububiyah, rububiyah tahu dia. Seluruh firqah, seluruh kelompok dan sempalan yang ada mengetahui tentang tauhid rububiyah, tahu mereka tahu. Mereka sampai bicara makmullah dia katakan tauhid, kata mereka adalah ikhraju jami'il i'tiqadil batil wal fasid fi qalbihi min qalbihi. Harus tauhid itu mengeluarkan seluruh keyakinan yang batil, yang rusak dan batal yang terdapat di dalam hati kita. Itu kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui, yang Maha mengilmui, yang Maha mematikan, menghidupkan. Itu syaratnya itu dia. Orang tablighiyin menyampaikan tauhid di depan umat adalah kita harus mengeluarkan seluruh keyakinan yang rusak dan batil di dalam diri kita, dalam hati kita, seluruh kita keluarkan. Keyakinan apa dia? Keyakinan mengatakan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan, mematikan, itu kadang rusak, dikeluarkan itu. Kemudian apa? Dimasukkan keyakinan yang benar bahwa apa dia? Yang menjadikan Allah, menciptakan Allah, matikan Allah, menghidupkan Allah, mereka zikir. Rububiyah. Itu yang disampaikan oleh mereka kepada umatnya, kepada jemaahnya. Sampai itulah batas tauhid yang mereka pelajari. Demikian juga orang Asy'ariyah, Maturidiyah, rahmatullah, seluruh mereka ahlu bidah, tauhidnya ada rububiyah. Tidak sampai kepada uluhiyah. Kalau mereka sudah pelajari uluhiyah, mereka paham, mereka baca, hancur mereka baca rahmatullah. Banyak yang harus dibuang, namanya harus campakkan, banyak harus perbaiki. Itu mereka tidak mau. Bagaimana? Cuma rahmatullah. Untuk lihat. Jadi perselisihan, pertentangan, peperangan yang terjadi di antara umat dengan para rasul, di antara para anbiya dan para rasul dengan umatnya dahulu, baik di zaman dulu sampai hari ini, adalah tentang tauhidul uluhiyah. Wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad. Itu definisi yang singkat juga. Adalah tauhidullah, ifradullah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan si hamba itu. Apa dia? Salatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zabahnya, sembelihannya, nazarnya, mahabbahnya, ikhlasnya, cintanya, rojaknya, seluruh ibadah, tawakalnya, istighatsahnya,
isti'anahnya adalah kepada Allah. Ifradullah bi'af'alihi. Bi'af'alihi. Dia mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh dia. Betul-betul dia diikhlaskan. Seluruh ibadah terjadi dari ikhlas. Rahmatullah. Beribadah apapun lakukan. Keikhlasan betul ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Ada campur syirik. Minta tolong kepada Allah, bukan tolong pada yang lain. Tak. Betul-betul murni kepada Allah Azza wa Jalla. Istighatsah kepada Allah, bukan pada yang lain. Nazar karena Allah, bukan karena yang lain. Seluruhnya demikian, berjam baik. Nah, doa kata beliau seperti doa. Doa merupakan ibadah. Doa itu ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Doa terbagi dua. Doa atau doaun masalah. Doaun masalah. Doaun ibadah. Doa ibadah. Doa masalah. Doa dua. Doa berbentuk masalah. Permintaan. Doa berbentuk ibadah. Ibadah doa seperti kita zikir. Tahbid, tahlil. Doa. Betul. Nah, di sini doa. Dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Dan doa juga maknanya ibadah. Ud'uni astajibu lakum. Ud'uni astajibu lakum. Ud'uni u'buduni. Itu artinya. Beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadah kalian kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajibu lakum. Mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, memintalah kepada saya, beribadah kepada saya akan tunaikan permintaan kalian. Rahmatullah. Nah, kemudian nazar ibadah, nahar menyembelih ibadah. Rahmatullah. Kata Allah Azza wa Jalla kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Anhar adalah ibadah kurban. Ya baik. Waraja pengharapan, wal khauf takut wa tawakkul, tawakal, waraghbah. Keinginan, kecintaan. Warahbah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, inabah, tobat. Ini sudah ibadah. Harus betul-betul dia ikhlaskan, dia esakan, dia ikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah dan yang lain. Dan yang lain. Ini contoh di antara ibadah. Syekhul Islam rahimahullah bahas ini panjang lebar dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah. Termasuk dalam gabungan kitab Majmu' Fatawa beliau. Ya, Al-Ubudiyah. Paham itu? Sampai selanjutnya. Sekarang diturunkan oleh beliau. Wa dalilu du'a qaulu ta'ala. Dalil yang menunjukkan kepada kita tentang doa. Itu adalah ibadah. Itu perkataan Allah Azza wa Jalla. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbukum. Berkata Rabb kalian. Ud'uni, mintalah kepada saya. Beribadahlah kepada saya. Berdoalah kepada saya. Mintalah, beribadahlah, berdoalah kepada saya. Astajib lakum. Saya akan tunaikan permintaan kalian. Janji Allah kepada kita pasti. Yang namanya doa pada rahmatullah, Allah Jalla wa Ala pasti akan mengabulkannya. Coba. Imma dalam bentuk ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa imma dalam bentuk diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang lain. Wa imma disimpan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat dibagikan kepada mereka ganjaran-ganjaran daripada pahala doa yang banyak yang tidak terhingga. Begitu hidup, begitulah ibadah. Itu doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bosan. Yang kata-kata yang na'udzubillah rahmatullah mencela qada dan kata Allah Azza wa Jalla. Jangan. Saya sudah berdoa sekian lama Ustaz tapi enggak dikabulkan. Enggak dikabulkan. Tidak ada doa tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali doa-doa orang minta putus satu rahim rahmatullah. Ya, putuskan silaturahimnya sebagai itu enggak jelas, enggak boleh itu. Doa selagi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla apapun doanya. Dunia dan akhirat pasti Allah kabulkan. Bentuk aja berubah, bentuk aja berbeda. Iman dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla seketika kepada dia, wa iman ditunda, wa iman disimpan, wa iman diganti dengan yang lain. Allah yang Maha tahu.
Allah Maha tahu tentang makhluknya. Apa doa yang cocok dan pengabulan bagaimana yang baik bagi dia. Bagaimana? Itu janji Allah suci kepada kita. Karena dia minta bilang demikian. Udu'uni. Berdoa dan minta kepada saya. Astajib lakum. Saya akan tunaikan permintaan kalian. Sebab itu dalam kehidupan kita banyak makhluk keseharian. Kehidupan yang kita lalui. Itu berarti kan. Kadang-kadang kita banyak makhluk ditimpa oleh satu problem, masalah yang sangat ruwet. Wajah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ambil wudu, salat 2 rakaat. Atau ambil wudu, masuk ke masjid, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan baginya. Ada aja solusi. Jarang tidak ada solusi, ada aja. Apapun kehidupan. Itu tidak bisa kita mungkin sesuatu itu terasa pada diri kita. Maka kadang kita lupa aja. Kita melupakan. Atau melupakan. Jadi orang. Saya sempit dan sulit apapun dia. Ketika hatinya nuraninya. Tawajuh kepada Allah. Allah akan mudahkan kepada dia. Allah janji demikian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah janji kepada dia. Ini kita sekarang. Coba. Kita sekarang ini. Hidup kita sudah sekian nih. Bagaimana yang kita rasakan dalam keseharian kita, kehidupan kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, syaratnya takwa. Takwa taat. Beribadah, beramal. Beribadah, beramal. Siapa yang mengonsep dan siapa yang bisa? Kita bertemu nih di majelis seperti ini. Siapa yang mengabarkan kepada kita bahwa tahun sekian kalian akan bertemu sebulan tuh Reza dari Medan. Kita tahu itu orang. Tiba-tiba sini udah kumpul sama kita dia. Hidup aja dia. Abu Thaqib, fulan. Sebab ini seluruhnya kalau bukan nikmat Allah, dari mana kita dapat? Nikmat seluruhnya. Permudah oleh Allah subhanahu. Karena janji Allah demikian, wa may yattaqillah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah mudahkan baginya solusi-solusi daripada apapun problem masa hidupnya. Ya ja'allahu makhraja. Diberikan kepadanya solusi daripada problem-problemnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya dari arah yang tidak dia kira-kira. Alhamdulillah, sekarang kita ada juga yang mati kelaparan kan. Ada aja rezeki. Ya, Pak. Ada mati kelaparan, saya sudah punya anak, saya sudah cucu gitu. Sudah punya anak, cucu. Ada yang kelaparan mati enggak? Itu dari mana? Tuh. Oleh sebab subhanallah dan para jemaah Bapak sekalian. Ingat itu nikmat Allah. Allah pasti itu. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya akan tunaikan permintaan kalian. Tidak ada yang bisa mencerna pada rahmatullah. Rezeki dari Allah, nikmat Allah, kasih sayang Allah, seluruh kepada kita. Tidak ada yang bisa mencerna dengan akal. Tidak bisa. Kita lihat kembali. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, lihat, yastakbiruna an ibadati, ay yastakbiruna an du'ai. Sombong dia, tidak mau dia berdoa kepada Allah, tidak mau diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih percaya apa yang ada di tangan manusia daripada tangan Allah Azza wa Jalla. Yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala la yanfaz. Tidak akan habis. Tapi yang berada di tangan manusia yanfaz, habis dia. Yang berada di tangan Allah tidak akan habis. Yang berada di tangan manusia dia akan habis. Di mana dia mati, memang barang itu hilang, habis. Tangan Allah tidak. Rahmatullah, nikmat subhanallah, nikmat Islam dan sunnah, nikmat tauhid, nikmat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, ibadah la tamna'ur rizq. Ibadah tidak akan pernah menghalangi rezeki orang. Ibadah akan memperbanyak rezeki orang, pasti. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat. Kita nolong orang nolong kita. Kita nolong orang. Orang kesempitan kita bantu dia. Jika kita juga kesempitan orang bantu kita. Ada enggak tuh?
Banyak. Bagaimana? Orang kesempitan kita bantu dia. Allah berikan kepada kita setelah itu ada orang lain yang bantu tanpa dirasa. Ada aja rezeki tadi itu min haitsu la yahtasib tadi. Rezeki yang dari arah tidak dikira-kira, enggak ada tiba-tiba datang. Tiba ada beras. Nah, coba ini. Kita hidup di sini lihat. Perjalanan pondok ini datang ke sini dulu penceramah Allah, suruh kita kiri. Amir, Sa'amad, Abbas. Assalamualaikum di sini tuh lihat. Perjalanan. Rasa kita sekarang begini. Tuh lihat. Sayur apa itu? Kangkung. Kangkung diambil tuh di pari-pari sebelah. Ya rahmatullah. Tinggal adarnya. Apakah ada kadarnya? Sekarang ini. Itu seluruh proses. Nikmat yang tidak akan bisa dikira-kira. Bagaimana? Kata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la syakartum azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Syukuri nikmat Allah, syukuri apa yang ada. Itu akan menambah ke depan pada rahmat Allah. Kita enggak tahu perjalanan pondok ini. Di masa kita mungkin begini, mungkin di masa anak generasi kita. Masa mereka dewasa nanti. Asal itu tidak bisa dipakai akal. Tidak bisa dengan akal. Adalah imaniyah. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan dinnya. Dan Allah akan membela dinnya. Membela orang membela dinnya. Pasti itu. Cepat atau lambat. Tidak ada cerita instan sebab instan itu masalah-masalah android. Tapi masalah din. Masalah sunnah. Masalah ibadah. Masalah rezeki itu Allah mengatur seluruhnya. Oleh itu, kita lihat selanjutnya. Sesungguhnya mereka-mereka yang sombong an ibadati, lihat di atas kata oleh Allah Azza wa Jalla, ud'uni, doa. Ibadah itu doa. Jadi doa itu ibadah, ibadah itu doa. Sesungguhnya mereka-mereka yang sombong di dalam beribadah kepada saya, di dalam mengibadati saya, di dalam berdoa kepada saya dakhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan dakhirin. Dalam keadaan dzalilin, hina. Ya. Ya, bet. Kepada hina. Ya, masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla dalam keadaan hina. Wa kullu naw'in min hadhihi anwa' dan segala ibadah yang dijelaskan di atas tadi, ini bukan seluruhnya, masih banyak lain. Doa, nazar, nahar, roja, khauf, tawakkul, raghbah, warahbah, wa inabah. Seluruhnya ada dalil. Ada dalil. Apa itu? Wa kullu naw'in min hadhil anwa' 'alaiha dalilun minal Qur'an. Segala diceritakan oleh beliau di sini, jelaskan beliau ada dalil dari Al-Qur'an. Wa aslul ibadah, lihat, usul daripada ibadah itu adalah tajridul ikhlas lillahi wahdah, lillahi ta'ala wahdahu. Itu adalah tajridul ikhlas. Tajridul ikhlas. Usul daripada ibadah. Usul daripada ibadah itu adalah tajridul ikhlas. Penerapan. Praktek daripada ikhlas kepada Allah semata-mata di dalam peribadatan tersebut wahdahu la syarikalah. Semata-mata kepada Dia. Yang pertama. Yang kedua, wa tajridul mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian praktek. Ya, mempraktekkan tentang mutaba'ah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan syarat ibadah. Bisa kalian buat itu aslul ibadah, bisa dibuat syaratul ibadah. Bisa itu. Aslul ibadah wa syurutul ibadah huwa. Itu dia. Asal ibadah, syarat ibadah itu dia ikhlas wal mutaba'ah. Usul ibadah ikhlas mutaba'ah. Subhanallah benar. Jadi
Ini dua syarat. Ikhlas dan mutaba'ah. Dasarnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu masjid-masjid Allah Azza wa Jalla itu semata-mata milik Allah. Jangan sekali-kali kalian berdoa, beribadah bersamaan dengan Allah kepada siapapun. Ibadah. Pertama. Dan yang kedua, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada dia. Apa wahyu Allah kepada Rasul tersebut? Annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ma'buda bihaqqin illa ana. Itu artinya. Kecuali saya, kata Allah Azza wa Jalla. Fa'buduni. Maka beribadahlah kalian kepada saya. Berdoalah kalian kepada saya. Memintalah kalian kepada saya. Sujudlah kalian. Suruhnya itu. Subhanallah. Gamblang. Sebab ini kalian ceramah pidato nih sampaikan nih masjid mana ya cukup waktu kalian berjamaah ya usah ceramah mengambil potong-potong kitab permasalahan para ulama jelaskan kami itu jelas baca rahmatullah. Nah yang kedua selanjutnya dalilnya lahu da'watul haq. Allah lah memiliki da'watul haq. Dakwah yang paling hak. Artinya doa yang paling benar, ibadah yang paling benar. Ila qauli ta'ala kepada Allah perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidak ada doa ibadah orang-orang kafir kecuali adalah di dalam kesesatan. Da'watul haq, da'watullahil haq. Dakwah Allah, peribadatan kepada Allah adalah yang paling hak. Dakwatul kufar fi dhalal. Ibadah kufar siapapun dia, musyrikin, Yahud, Nasara, siapapun dia. Dhalal, sesat dan tidak diterima. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu adalah bahwasanya bi anna Allah wal haq. Allah adalah zat yang maha hak. Yang maha benar. Dan apapun yang mereka ibadahi, mereka minta selain kepada Allah, itu adalah suatu kebatilan. Dan bahwasanya Allah, dialah al-aliyul kibir, zat yang maha tinggi dan maha besar. Wal ayatul ma'lumat, ayat banyak. Wa qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Lihat. Ayat Allah Azza wa Jalla juga. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil, fakhudhuh, ambil dia. Amalkan dia, praktekkan dia, ibadah Allah Azza wa Jalla demikian. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an dan sunnah. Ma atana illa bil kitab wa sunnah. Tidak datang Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan Alkitab dan sunnah, tidak ada yang lain. Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Ada yang ketiganya. Tidak ada dengan mazhab tertentu. Alkitab, sunnah. Wamanahakum anufu fantahu. Dan apapun yang dilarang kalian daripadanya, tinggalkan. Perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Rasul kita Muhammad SAW. Ya, na'maluha. Atau na'malu bistata'na. Kita amalkan semampu kita. Semampu kita amalkan. Tapi larangannya kita tinggalkan. Ya iya, larangannya tinggalkan. Tapi amalan, ibadah, semampu kita. Sholat juga demikian, mampu dia berdiri, duduk, dia berduduk, tidur dia. Puasa juga demikian, dia musafir, nggak ada kewajiban puasa dia. Puasa mukim bagi dia, sehat dia, penjara makulah, seluruhnya adalah kemampuan. Tapi nahakum, apa dilarang kepada kalian? Fantahu, kalian tinggalkan itu. Dan ayat ini penjara makulah sangat jelas. Lihat jalan tafsir Mukatsir yang sering kita jelaskan kan. Ya, ketika Ibnu Mas'ud bacakan satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat di kitab Al-Bahith Hadithi dia. Coba kita di Al-Bahith Al-Hadithi.
Itu perkataan beliau yang mengatakan kepada kita, la'anallahu al-wasimah wal mustawsimah. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Kata ya Mas'ud, la'anallah al-wasimah wal mustawsimah. Allah melaknat orang pembuat tato dan orang yang dibuatkan tato. Fa'il wa maf'ul. Betul. Fa'il dan maf'ul. Ada lagi? La'anallahu al-wasimah wal mustawsimah. Al-wasilah wal mustawsilah. Dah. Oh ya. Jaa iqra. Jara. Ya. Aja. Ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Yahya ibn Abi Thalib, haddatsana Abdul Wahhab, haddatsana Sa'id an Qatadah anil Hasan al-Aufi an Yahya ibn al-Jazzar an Masruq qala ja'at imra'atun ila bani Mas'udin faqalat balaghani annaka tanha 'anil wasimati wal wasilah. Datang salah seorang wanita kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, ana sami'tu annaka qala kadza qulta kadza wa kadza. Ya Ibnu Mas'ud, saya datang kepada kamu, saya mendengarkan kamu mengatakan begini. Bacakan dari tadi, la'anallahu al-wasimah mustawsimah. Perempuan ini datang, bentua. Sudah tua dia. Ketika dia mendengarkan riwayat daripada Ibnu Mas'ud itu dia terkejut. Ya, di mana Ibnu Mas'ud menyampaikan satu hadis kepada Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan Allah melaknat al-wasimah wal mustawsimah. Allah melaknat pembuat tato dan yang dibuatkan tato, subjek dan objek, fa'il dan maf'ul. Paham itu? Kemudian Asyai'un wajadtahu fi kitabillahi aw an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sesuatu yang kamu dapatkan di dalam Al-Quran? Artinya kata-kata kamu itu terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ayat hadis. Ayat ini jadi hujjah. Ya, bagi a'immatus salaf terhadap orang-orang ingkar sunnah. Orang-orang mengingkari sunnah. Mereka yang berpegang pada Al-Quran saja, sunnah enggak, hadis enggak. Ini paling banyak di kalangan takfiriyin, khawarij, CS. Khawarij dan para pengikutnya itu adalah orang-orang termasuk ingkar sunnah. Dia mengambil sunnah, dia cocok dengan hawa nafsunya aja. Nah, terus Qala bala syai'un wajadtuhu fi kitabillahi wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Mas'ud benar. Ini sesuatu yang saya dapatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya. Artinya perkataan yang sampai kepada kamu itu saya dapatkan dalam Al-Quran dan saya dapatkan dalam hadis. Jadi kan dua dalil. Bukan di dalam Quran saja, enggak, hadis itu dapat. Terus qalat wallahi laqad tasaffahtu ma baina daffatayil mushafi fama wajadtu fihi alladhi taqul. Qala apa kata wanita itu? Bersumpah dia. Demi Allah kata dia, saya sudah buka lembaran. Saya buka lembaran Al-Quran itu dari awal sampai habis. Saya buka lembaran itu dari awal sampai habis. Tak dapat oleh saya kata. Nggak dapat saya kata-kata kamu seperti itu. Sudah buka lembaran Al-Quran itu dari awal sampai habis. Bagaimana? Karena ada orang yang hafal Quran, sangat hafal. Artinya bisa dibaca. Kadang-kadang tuh lihat, ada orang kadang terbalik baca Quran tuh dia. Dari belakang dari samping ke kiri ke kanan, ke kanan kiri, nah, kiri kanan jauh lagi. Ada mabur pikir. Wanita punya rahmat Allah saya buka.
Lembaran Al-Quran itu dari awal sampai habis nggak dapat itu. Terus Qala fama wajadti fihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ibnu Mas'ud, tidakkah kamu mendapatkan perkataan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Qalat bala. Apa jawab dia? Benar. Artinya ini ayat tersembunyi bagi dia. Sahabat Nabi SAW penyerahkan ke Allah. Oleh karena itu di sini kita lihat juga adalah bahwasanya ilmu demikianlah. Kulli dzi ilmin ilm. Kulli dzi ilmin alim. Tak ada penyerahkan Allah orang yang bisa menguasai seluruh ilmu Allah Azza wa Jalla, enggak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau Nabi SAW bisa menguasai. Allah sudah mengatakan kepada kita, "Wa ma utitu minal ilma illa qalila." Tidak berikan kepada kalian ilmu saja sedikit. Setetes lautannya juga cukup, enggak cukup. Alhamdulillah, tak sampai. Ilmu Allah sangat luas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dalam akhir surat Al-Kahfi ya, Bang. "Wallahu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Kalimat Allah Subhanahu wa taala enggak akan bisa dinilai, enggak akan bisa dihitung. Enggak akan sanggup orang menghitung dan menilainya. Enggak akan sanggup mengumpulkannya. Allah, "Qul law kana al-bahru." Katakanlah kalau seandainya lautan. Kita tahu bumi ini yang paling banyak kadarnya, Bang. Air. Lautan lebih luas daripada bumi. Lautan lebih luas daripada bumi. Kalian naik pesawat, lewati lautan Samudra India itu. Oleh sebab. Tak kapan kita bisa melihat daratan. Lautan Samudra India. Lautan India. Itu kalau lihat kita dari awal sampai ke ujung. Nggak tahu kita ujung mana. Nggak tahu kita sampai kapan. Di mana daratan. Oleh sebab itu lautan itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau seandainya bahar lautan midadan, pemidad. Tinta. Li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat Rabb saya. Dan nafidal bahru. Bahar itu akan nafida, habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun seandainya kami datangkan seperti itu lagi, tak ada habis-habis dia. Subhanallah, kalimat Allah Azza wa Jalla. Sahabiah ini enggak tahu dia bahwa itu ada di dalam surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidakkah kamu membaca? Tidakkah kamu melewati? Perkataan Allah mengatakan kepada kita, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu." Jika dibacakan ayat ini, diam dia sudah. Ikut dia. Berapa itu ayat Allah Azza wa Jalla. Sahabi ya, tersembunyi bagi dia. Terus habis itu Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilah wal wasimah wan namisah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Rasulullah melarang daripada wasilah. Wasilah itu menyambung rambut. Wal mustausilah, yang pengen disambung rambutnya. Ada rambut sambung dia. Ya, bawa kucup pala macam-macam. Tak boleh, haram. Wasilah itu penyambung rambut, artinya dia tugasnya banyak pada salon beri subhanallah ya. Orang salon kecantikan banyak. Ya. Rambut sambung. Itu haram, enggak boleh. Terus kedua, wasimah wal mustausimah. Buat tato, pembuat tato dan yang dibuatkan tato. Tato yang lama hilang,
sekarang ada tato yang bisa hilang sebentar kan. Hanya modelnya model kontemporer ya. Misalnya sebulan, 2 bulan. Atau orang baca rahmatullah perhiasan. Itu sekarang kan ada itu apa namanya? Stiker tempelkan. Itu biasanya untuk komunitas anak-anak gadis yang mau nikah. Atau perempuan yang ketika haid dia boleh dia dipasang. Nanti ketika bersih haid dibersihkan itu boleh, enggak masalah itu. Itu orang itu Arab banyak. Itu enggak mati dia. Itu bisa dibuang. Nah stikernya, nanti stiker kalian buka, letak tempatnya. Nah, itu bisa tangan sini gitu. Nanti dia makhluk itu mungkin ketika sedang haid. Nah, kan ada kewajiban sholat kan. Ya, kemudian dia ketika nifas, dan dia sedang. Atau ketika wanita itu mau nikah. Ya, pasang. Nanti dia hilang. Enggak masalah itu. Nah, dia enggak wudu, dia ngapain wudu dia? Dia haid, nifas. Tapi yang haram itu yang ditusuk yang sifatnya lama, enggak bisa hilang. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah katanya teknologi canggih itu yang bisa menghilangkan. Bisa hilang tato. Cuma disedot oleh dia penting hilang. Kalau dulu kan orang menghilangkan dengan disetrika, coba. Setrika merusak tangan hancur, jangan itu. Ya alhamdulillah kalian kan banyak orang-orang pakai tato. Tak pernah ketemu di rumah sama Toyar di Madinah, orang Belanda. Seluruhnya tato di sini. Seluruhnya. Suami istri. Dia berangkat umroh. Lihat dia berangkat umroh itu pakai kan? Ihram kan? Nampak seluruhnya. Ya bagaimanapun rahmatullah orang kalau sudah tobat menyesal pasti itu dia terasa bagaimana solusinya. Sama Toya saya memberikan solusi pada dia. Di sini tutup dengan kertas. Jangan kayak baju untuk kertas. Jangan untuk kertas. Artinya semampu dia untuk kertas. Itu deh solusinya. Kadang-kadang ya bagaimanapun malu kan dilihat orang ramai, orang apa sebagainya itu orang fitnatan nazar, orang melihat pada dia kenapa. Tapi itulah hidupannya ketika di masa jahiliyah dia. Tato orang banyak tuh lihat sekarang. Ya, tato untuk perhiasan, tato untuk mainan, tato sekadar untuk kadang-kadangan, macam-macam. Tapi yang jelas simah sini adalah tato yang sifatnya lama. Nauzubillah min rahmatillah. Haram itu. Haram dan sangat haram sekali. Ketiga apa? Namisah. Namisah wal mustaumisah. Ya. Namisah aja. Namisah. Itu apa? Sulam, kayak sulam alis. Kalau artinya cabut alis. Ini. Wanita cabutnya. Artinya gundul. Gundul kan juga hitam lagi nanti juga. Padahal alis mata tebal itu sangat indah. Ya, alis mata tebal itu sangat indah. Dan hurun ain tidak dari jannah Allah Azza wa Jalla, ini alis tebal. Tapi itu matanya indah. Sekarang cabut lagi. Jadi katakan namisah, mencabut alis mata. Itu dosa besar, kabiratun kabair. Jangan rahmatullah. Ala kulli hal, setelah wanita tadi, sahabat tadi mendengarkan ayat ini, dia diam dan dia terima bahwasanya apa dia? Ada ayat dan hadis yang disampaikan Rasul kepada dia dan luput dari dia. Allah Subhanahu wa taala rahmatullah. Berikan ilmu kepada siapapun, tidak akan seluruhnya sedikit diberi ilmu. Allah Maha berilmu dalam perkara ini. Allah alam bisawab bisa dulu. Kita sambung. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.